嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年4月12号。这一期咱们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上又有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1144天，也是乌军进入库尔斯克的第250天。这个普京的3月计划再一次被挫败。特朗普3月2日给乌克兰断军援、停止情报交换鼓舞了普京和格拉西莫夫还有别罗乌索夫，他们抓住这个机会在库尔斯克反攻。确实，俄军以优势兵力将乌军赶出库尔斯克。普京兴奋地下达命令，3月底完全夺回库尔斯克州。但是很遗憾这个4月份也半个月又要过去了，乌军仍牢牢地控制着俄罗斯的这个领土面积。埃格莱德是160平方公里，库尔斯克是143平方公里，布良斯克是100平方公里。你看杂七杂八的这个乌军又在俄罗斯境内占了400平方公里，并且乌军现在在库尔斯克不时有突破，因为乌军的 F-16和这个米格29战机现在越来越频繁出击，压制俄军。这个乌军在库尔斯克反而越战越勇，取得重大突破，威胁俄罗斯的中央军群的后勤枢纽。这个乌军的战斗机还肆无忌惮越境轰炸布良斯克的俄军阵地。像这些视频网上有很多，这些乌军的战机携带的都是精确制导炸弹，有法国援助的锤子炸弹，还有英国的风暴阴影。泽连斯基自己也出来承认，乌军已经在别尔格莱德、库尔斯克、布良斯克继续军事行动，把战火带回他的老家。这是泽连斯基说的。所以说这个就是乌军给普京左一个右一个耳光啊！这个乌军正在向苏梅方向增派兵力，俄军可能在那些地区发动进攻。乌克兰军方消息人士告诉这个媒体说，乌克兰国防力量正在为俄罗斯在大多数战线上于晚春至初夏期间加强进攻做准备。乌军指挥部门认为，俄军可能会在苏梅州和哈尔科夫州边境地区发动进攻，同时也不排除俄军试图向切尔尼戈夫州方向进攻，尽管他们认为这种可能性较低，因为那里的地理条件不利于进攻。消息人士指出，在苏梅州，俄军的近期目标是进入洛克尼亚村，然而乌方部队正努力阻止俄军的推进，并向该地区增派兵力。同时，受访者认为俄军包围苏梅的可能性较低，因为乌方部队正在为俄军的各种行动方案做准备。此外，俄军可能会在西维尔斯克地区以及南部地区变得更加活跃，也就是说，普京现在停火之前还要来一次这个大规模的进攻，好在这个谈判桌上捞取更多的筹码。我们再看乌克兰的总统泽连斯基，他昨天晚上发表这个视频讲话，他主要是抨击指责俄罗斯还在继续轰炸乌克兰，造成乌克兰的平民伤亡。不过泽连斯基在这个视频里面也感谢了支持乌军的围观群众。大家看视频。Дорогі українці, українки, зараз тривають роботи в Дніпрі на місці удару російської ракети. Попередньо балістика. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час відомо про те, що 5 людей постраждали. Всім надається допомога. Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь, удар російських FPV, 5 дронів – це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранення отримали 12 людей, і серед них одна дитина. Також російські удари по Харківщині, по Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях, Сумщина, постійні удари керованих авіабомб. І все це вже майже через місяць після того, як Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення вогню. Росія, очевидно, ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам в цьому. Зараз міністр оборони України Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати Рамштайн.
нове засідання. Звісно, наш пріоритет – це ППО. І маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильніше. Будемо працювати і надалі з кожною країною, з кожним лідером, які дійсно можуть впливати, щоб російська держава відчувала більшу ціну за війну. Ціну, яка незмінно зростає для них. Я доручив також підготувати наші українські санкційні пакети. Є відповідне обґрунтування від спецслужб. Це сильні пакети. І щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну. І щодо пропагандистів війни, тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії. І також щодо деяких функціонерів. Це відомі всім українцям прізвища. Мали вплив. Зараз триває підготовка відповідних указів, все буде поетапно. Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім в Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу. Була доповідь Служби безпеки України Василя Малюка «Протидія диверсіям, протидія агентурі ворога». Я хочу подякувати СБУ за захист нашої держави. Провів також нараду з віце-прем'єр-міністром Кулебою. Ми готуємо підтримку для наших громад, про яку домовлялись з ними. Сьогодні мені представили конкретні дані, яким громадам буде надано допомогу і який можливий обсяг фінансування. Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення. Слава Україні! 泽连斯基说：“我感谢所有保卫我们国家并传播这场战争真相的人。这个很荣幸，俄罗斯侵略乌克兰以来这3年多时间，咱们这个频道虽然粉丝不多，但是咱们这3年来一直坚持揭露地保老人他的阴谋，一直力挺乌克兰反抗侵略。这个频道有很多粉丝跟咱们都一样，都是正义之士。他们或许都不知道乌克兰在哪里，或者乌克兰到底是什么样一个国家，不一定知道，或者至少是俄罗斯侵略乌克兰之前，很多人对乌克兰都没有什么太大概念。但是通过乌克兰反抗俄罗斯的侵略，大家对乌克兰有了一个全新的认识。对泽连斯基，说实话，俄罗斯侵略乌克兰之前，我就根本不知道泽连斯基这个人。乌克兰的总统，我也不知道他是谁，我根本就不关心。你知道格鲁吉亚的总统是谁吗？你知道乌兹别克斯坦的总统叫什么名？根本就不知道。但是这3年多来，咱们频道的粉丝啊，绝大部分那都是力挺乌克兰，都是支持乌克兰反抗侵略，咱们都是呼唤正义还有光明。虽然乌克兰这3年来非常不容易，抵抗俄罗斯的侵略不是一蹴而就的，经常遇到挫折，经常也遇到失败，但是大家都是在坚持给乌克兰鼓气，我们这个力所能及的力量都在坚持抨击老人，星星之火啊可以燎原。正因为有大家的围观，我们不停的向身边人传播真相，客观上多少都会帮助在国内咱们跟那些头部黄俄做斗争，通过揭露这些头部黄俄来粉碎老人俄罗斯人的这些阴谋诡计，他们的强盗行径让它暴露于公众面前。在2022年俄罗斯侵略乌克兰刚开始的时候，支持乌克兰的声音甚至都发不出去，我所有的节目在国内都会受到限制，尤其是抖音什么百度那些平台，你只要说俄罗斯不行了，立马说你这是谣言。但是现在明显感觉到这个环境宽松多了，已经容许你批评地保老人，这就是抖音平台。你现在直播的时候，只要一提到普京、地保老人，立马警告，你再提，立马你就这个直播啊就得出状况。所以我已经很长时间没有在抖音上直播了。泽连斯基专门感谢了一下吃瓜群众，传播这场战争真相的人，不仅包括这些自媒体、这些 UP 主，包括那些在正经的舆论战线上新闻传播的那些正规军，当然也包含自媒体，更包含那些心怀正义的、眼中充满光明的
这些粉丝。所以在这里我也借这个机会感谢一下我的这些粉丝，我这个频道的网友。反正黄俄已经被我骂走了，对吧？这个应该没有黄俄在看我这个节目。最近集中火力骂的是华川粉，原因很简单，就是特朗普助纣为虐，要逼泽连斯基以领土换和平，还要这个趁火打劫，要占乌克兰的便宜，真是带血的筹码。而这样的一个人，有人不允许你批评他，你一批评特朗普，他就上来咬，就像你批评这个地保老人，那些黄俄就上来咬你一样。所以最近我对这些华川粉那是非常痛恨。你看看特朗普在乌克兰这个事情上面，到现在为止他是什么一个态度？至少到目前为止，他是对泽连斯基是极端的这个施压，嘴脸极限施压。但是对普京那是和风细雨，说话都不敢大声。当然了，不排除以后特朗普突然哪一天他又站到乌克兰这边了，要援助乌克兰去反抗俄罗斯侵略，那到那一天啊，咱们再说。至少现在啊，看不出特朗普有这个想法和有动向。我们再看看外交以及国际援助。我们先说英国对乌克兰的援助现在是力度越来越大，重视的层级、重视面越来越广。首先，这个英国志愿团体就是民间的团体，再次向乌克兰消防部队交付30辆救援车。自全面战争爆发后啊，该团体已经先后8次向乌克兰提供了119辆救援车辆和20万件相关设备。自2022年2月28日战争爆发至今，乌克兰消防部门约有100人在救援任务中牺牲，400人受伤，1人失踪，4人被俘，1700辆救援车辆受损。这是英国的民间对乌克兰的援助。当地时间4月10号，英国王子哈里在事先没有报道的情况下，突然抵达乌克兰西部城市利沃夫，探望了在医院里接受治疗的乌克兰伤残士兵。等到哈里王子离开之后，《每日电讯报》报道了此事。哈里王子是继爱丁堡公爵夫人索菲之后第2位访问乌克兰的王室成员。100多年来，英国王室只有他们2个访问了乌克兰。你说这个英国王室没来过乌克兰，这是为了给乌克兰打气啊，为了支持乌克兰，王室成员先后来到乌克兰，这就是为了表示支持啊。所以你看，英国是从民间到王室成员都非常重视乌克兰。《泰晤士报》报道，他说英国对乌克兰战争的介入程度远超多数人想象。2022年，英国军队秘密部署在乌克兰，负责培训乌军使用反坦克导弹系统。这个咱们已经说过了，我记得战争刚开始说了，英国情报系统专门帮这个乌军培训情报网络骨干。这个英军还参与为乌军战机加装风暴翼巡航导弹，并提供操作训练。英国国防大臣华莱士在战争初期为乌克兰获取关键武器发挥核心作用，被称为拯救基辅的人。我记得俄军直插基辅的时候，那个晚上泽连斯基说到处打电话，和只有英国的当时的首相叫约翰逊，约翰逊说等着，武器马上就到。我有印象，英国被视为反俄联盟的智囊团。英国国防参谋长与泽连斯基会晤约10次，英军人员赴乌克兰频率远超美军。就约翰逊，你说他到乌克兰多少次啊？好像泽连斯基封授予约翰逊，好像是乌克兰荣誉公民，我有印象，表彰约翰逊对乌克兰的贡献。好像英国不是跟乌克兰还签了一个100年协议吗？合作100年，这个让俄罗斯人笑话，说100年以后英国和乌克兰有没有都不知道了。那至少说明英国啊，上上下下，民间到官方到王室，那都非常重视乌克兰。这还没有完，美国他不已经退出了拉姆施泰因这个组织吗？也就是援乌大会的这个盟主，美国人辞去这个职务了。以前都是美国的国防部长负责召集这个援乌大会，现在这个事情已经由英国的国防部长由他来担任。英国政府宣布，在今天与德国共同主持第27届乌克兰国防联络小组会议之前，向乌克兰提供4.5亿英镑的军事援助。这个组织由50个国家组成，在川普上任前由美国领导，那现在是由英国领导了。英国主动的担起这个责任了，协调各国给乌克兰援助。那11号，乌克兰防务问题国际联络小组会议在比利时的布鲁塞尔举行。英国国防大臣约翰希利表示，当天的会议承诺向乌克兰提供超过210亿欧元的军事援助。约50个国家的代表出席此次会议。美国国防部长豪克塞斯以线上方式参加会议。你看，这个欧洲又募集了210亿欧元，所以在美俄
谈判，急于结束俄乌冲突之际欧洲要继续军事援助，说明这个欧洲的态度就是铁了心的防俄。根据这个英国的《每日电讯报》报道，在俄乌冲突结束后，英国正考虑以威慑力量在乌克兰领土部署军队，驻留时间可能长达5年，直至乌克兰完成军事重建。该计划由英国和法国共同讨论，声称旨在防止战后重燃。根据计划，西方军队将随着乌克兰军事战斗力的逐步恢复而分阶段撤离。报道还提到，法国方面认为，若西方军队驻扎在乌克兰境内，俄罗斯将不敢在未来发动新的军事行动。我们再看看德国，德国宣布重量级军援。德国宣布了一项新的军事援助计划，以支持乌克兰。该计划将由3月份批准的超过110亿欧元的资金提供，支持期至2029年。德国列了一个清单，要援助乌克兰4个防空系统，300枚用于该防空系统的导弹，另外还要援助30枚爱国者导弹，300架侦察无人机，120枚便携式防空导弹，25辆这个黄鼠狼步兵战车，15辆豹一 A5 坦克，13万枚155毫米炮弹，100个地面监视雷达，14个火炮系统。这个也是为了响应泽连斯基。泽连斯基在克里维里赫向西方发出呼吁，乌克兰迫切需要更多的爱国者防空系统。说俄罗斯认为这就是他的优势，可以作为一个恐怖主义国家存在的能力。我们必须夺走这种能力，必须摧毁他们那种杀人可以毫无顾忌的信念。我请求你们，首先要集中力量为乌克兰提供防空系统，我们真的非常需要10套爱国者系统。泽连斯基说，那德国来30发这个爱国者导弹。挪威宣布出资8.22亿欧元为乌军训练并装备一个旅。我们再看看美国啊，根据《金融时报》报道说，美国驻乌克兰大使布里奇特·布林特已经辞职。美国国务院官方说法是，他与特朗普政府的外交政策抵触。不过，分析人士认为，布里奇特·布林特辞职很可能与他最近批评俄罗斯政府空袭乌克兰基础设施，导致平民尤其是儿童死亡有关。大家还记得前几天俄罗斯悍然用导弹袭击这个叫克里沃罗格这个地方，导致一个餐厅，导致还有一个游乐设施，导致儿童伤亡。美国驻乌克兰大使当时发了一个不痛不痒的，连俄罗斯的名字都没敢提的这么一个声明。泽连斯基非常不满意，说伟大的美国居然这么懦弱，连这个凶手名字都不敢提。后来俄罗斯再一次轰炸的时候，美国驻乌克兰大使叫布里奇特·布林特，他就谴责了俄罗斯，这一下居然把特朗普给得罪了。你说这个特朗普是什么个心态？对于俄罗斯军队空袭克里沃罗格，杀死包括儿童在内多名平民，国际社会表达了强烈的愤慨，但特朗普并没有展示任何同情心，仅仅是不满俄罗斯政府在空中暂时停火期间持续袭击乌克兰。不过也就这样，没有任何实际行动阻止俄罗斯政府继续用导弹和自杀式无人机攻击乌克兰基础设施，杀戮乌克兰平民，所以导致这个大使在乌克兰都待不下去了。这个大使但凡他还有那么一点人性，他就没有办法跟特朗普这个小团体合作下去，所以他只有辞职，一走了之。特朗普这个最近他也对媒体说，如果普京月底还没有签停火协议，他要考虑对普京进行制裁。特朗普恐怕也是说说而已，因为特朗普在过去3个月时间里面多次发出过这样的威胁，而且对俄毫无作为。像特朗普任由普京随心所欲，并且悍然削减美国对乌克兰的军事援助，所以让人不得不怀疑特朗普他就是普京那个马仔。媒体报道，4月11日，美国和乌克兰重启矿产协议谈判。周五，乌克兰代表团在华盛顿举行会谈。特朗普最近在关税上碰了一鼻子灰，不知道怎么收场，急需一个胜利来鼓舞一下他的小团队的士气，所以还是拿捏乌克兰比较方便，柿子还是软的捏，因为乌克兰现在有求于他，不知道乌克兰能不能扛住压力。最近有媒体采访美国的前国务卿布林肯，他向记者说，他说泽连斯基本人向美国提供乌克兰地下资源以换取军事援助，这是乌克兰胜利计划的一部分。大家还记得吧？美国正在搞大选的时候应该是2024年7月份，泽连斯基不是搞了一个什么胜利计划吗？根据布林肯的说法，泽连斯基的胜利计划里面就包含了拿乌克兰的矿产去换取美国的援助，也就是让美国集中给乌克兰更多的援助，让乌克兰有力量在6个月里打败俄军，取得关键性的胜利。
利，大概这么个思路。所以乌克兰的矿场它就这么来的。我记得我在以前节目里面已经说清楚了，一个国家的矿场到底有没有，到底是什么个储量，什么个品位，不可能说前面一点影子都没有，突然就冒出，这个说不过去。说乌克兰有那么多稀土，这些恐怕都是要打个问号。我在以前节目也分析了，我认为拿矿场换美国的军事援助，这个应该是泽连斯基的方案。那美国人哪知道你乌克兰地下有什么东西，有多少？这个一定是泽连斯基拿出来，这个咱们可以说的比较实际一点、通俗一点，他就讲了一个故事。这个就像是融资，我们国家下面地下有多少稀土？你美国不就是缺稀土吗？这里面恐怕就有夸大的成分。拜登没有心动，因为拜登希望温水煮青蛙，他不希望战争升级，他总是在乌克兰不行的时候送点武器过去。泽连斯基希望你一次多给一点，这样他好积蓄力量打回去。到了特朗普上任以后，这一定是泽连斯基又把这个故事跟特朗普讲了一遍，特朗普就当真了。但是大家也知道，乌克兰他是没有办法，他拿这个矿，拿这个故事，他是要换东西的，要么就换你美国的安全保障，要么就换你美国的武器援助，他不能白给你，更不能说给你来用来还以前那个账，你以前军事援助拿这个来还，对泽连斯基来说，那就相当于他计划落空啊。但是特朗普就看中了，反正你也欠我3500亿，你正好拿矿来还，应该就这么一个来龙去脉。所以咱们要知道泽连斯基的他是什么心情，他是希望拿这个矿来换安全，来换援助，不是拿来还以前的账。我们再看看这个特朗普，他在社交这个什么真相那个媒体上，他又发了，他说俄罗斯必须行动起来，太多人正在死去，每周数千人，在这场可怕而毫无意义的战争中，这场战争本不该发生。如果我是总统，这场战争就不会发生。你看，这就算是特朗普在威胁普京了，这就算是威胁了。这个对普京有什么用？只会让普京笑话。当然了，特朗普为什么这个时候莫名其妙发这么一段话呢？还是因为他的特使叫维特科夫已经又到了俄罗斯与普京会晤。这个维特科夫某种程度上他就是普京的宣传员，比俄罗斯人宣传普京还要卖力，宣传的角度还要清奇。这个维特科夫强调，他说美国政府正在与俄罗斯取得超出预期的进展。解决俄乌战争的最大障碍是克里米亚和被俄罗斯占领的乌东4州的归属问题。这是和平谈判中的房间里的大象，也就是绕不过去的，是最难的问题。这个维特科夫还强调，领土问题仍需要解决。他还说，普京不是坏人，并称赞普京超级聪明且直率。普京的亲切给他留下深刻印象。你看，典型的就是一个哈巴狗的形象。特朗普这个小团体啊，对泽连斯基那是横挑鼻子竖挑眼 ，PUA 各种，你感恩了没有？你感谢了没有？你为什么不穿西装？对这个普京那是全方位认可，又是超级聪明，又是直率，又是亲切，对刽子手，对这个战争犯用这些词，这还不算什么啊。如果说为了忽悠他，请他到谈判桌上，你是迫不得已这么说也无所谓，无非就是这个，毕竟这个不要钱，只是口头表扬，但是下面呢就是赤裸裸的叫流氓，助纣为虐。维特科夫说，这如当前最紧要的和平谈判。维特科夫指出，在俄罗斯占领的乌东4地顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松生活的当地人，已表现出脱离乌克兰的他们讲俄语。在公投中，绝大多数人希望接受俄罗斯的统治，这是他们希望从乌克兰分裂出去的证据。他说而且从俄罗斯的角度来看，那些被部分占领的领土现在是俄罗斯的一部分，这是正确的。那按照维特科夫的说法，那乌克兰占了俄罗斯的库尔斯克、布良斯克这3个州的一部分领土，那这个是不是也能说明这些上面的居民都已经愿意加入乌克兰？这维特科夫他还指责泽连斯基乌克兰，他说乌克兰宪法对领土让步的限制已经成为谈判期间房间里的大象。他反而怪这个乌克兰，你们的宪法规定不能割让领土，导致这个没办法和平，和谈很麻烦。你看看，也就是你割地求和投降只有这么一条路。另外，美俄在土耳其的伊斯坦布尔举行双边会晤，当地时间4月10号，美国国务院发表声明称，美国国务院负责俄罗斯以及中欧事务的副助理国务卿这个索纳塔·库尔特率领的美方代表团当日与俄罗斯驻美国大使达尔齐耶夫率领的俄方代表团在土耳其的伊斯坦布尔举行了会谈。这中间说了一大堆，咱就不管了。说美俄在过去几年外交关系紧张，两国均驱逐了彼此的驻在国外交官，导致使馆不能正常运行。这是美俄就双方大使馆恢复正常运转
举行的第2轮会谈。美俄两国代表说达成谅解，稳定双边使团、外交、银行业务。说来说去就是美俄的关系修复了，这也让我想起了国内头部黄俄，他们让俄爹在前面替咱们挡风遮雨，让俄爹替我们跟美帝干，这似乎也看不到啊。俄爹跟美帝已经好了，关系修复，你让头部黄俄怎么活啊？完了，现在美帝跟咱们打这个贸易战，俄爹也没出来帮咱，俄爹还害怕引火烧身，因为特朗普没有给俄爹加关税，他这个普京正在偷着乐，不知道这些头部黄俄是怎么想的，怎么看？本来头部黄俄是指着俄爹在前面冲在前面反帝反美，那不是杜金也说了吗？这是反美，咱一起反美，什么多极化，咱现在不说了，不反美了，所以这些黄俄不知道怎么去解释这个事啊。好，这期节目我们就聊到这，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。